নমস্কার, নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত জানাই। মিমি রয়েছে আপনার সঙ্গে। সবাইকে জানাই দোলের শুভেচ্ছা। 26-এ ভবানীপুরে প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী, ছুড়ে দিলেন জয়ের চ্যালেঞ্জ। I will win from Bhawanipur, even there is a one vote. দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, অনেকে বলেন মিনি ইন্ডিয়া। বাঙালি তো বটেই, বহু ভাষার মানুষ থাকেন ভবানীপুরে। এই কেন্দ্রের বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 26-এর ভোটেও তিনি ভবানীপুরের প্রার্থী। সোমবার বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী। In my constituency, I told you 60,000. Instead of that, I will win from Bhawanipur, even there is a one vote. This bias government of India and the bias election commission, Vanish Kumar, they want to vanish the people's name. Now the constitution is in crisis in our country. মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছো যারে, সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। বিচারের বাণী আজ নীরবে নিভিতে কাঁদবে। আজকে কাঁদছে, কাঁদে। নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যায়, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে মানবিক শক্তির জয় হবে। I have started my struggle from the beginning and my life will be end with the struggle. I am starting my dharna from after Dol 6th. Give me the moral support to fight for the people. And until and unless I am alive in this world, 5-star होटल का कार लेके रथ यात्रा कर रहा है। ये रथ यात्रा आपका शेष यात्रा होगा, विनाश यात्रा होगा। आप देख लीजिए। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের দোল উৎসব। এদিন সেই মঞ্চ থেকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সংযোগকারী রাস্তার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে এসআইআর-এর কারণে মারা গিয়েছেন এমন একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এরকম 61 পরিবারের একজনকে এদিন হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়। নিউজ 18 বাংলা। নিশানায় মমতা, টার্গেট অভিষেক। রায়দিঘির সভায় কৌশলী অমিত শাহ দাবি করলেন তৃণমূল জিতলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहाँ पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। সামনেই বিধানসভা ভোট, তার আগে রাজ্যের 5 জায়গা থেকে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। দক্ষিণ 24 পরগনা রায়দিঘি থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু করেন অমিত শাহ। এই সভা থেকে কৌশলী শাহ, নিশানায় মমতা, টার্গেট অভিষেক। मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहाँ पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। ये परिवर्तन यात्रा है, बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ से मुक्त। परिवर्तन का मतलब है
सारी चीजों को बदलकर तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। बंगाल एक सीमांत राज्य है, बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है, इसकी सुरक्षा ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं कर। इन्होंने बेरोक टोक घुसपैठियों को घुसाया। अभी तो सिर्फ उनके नाम कट रहे हैं, फिर भी ममता दीदी के पेट में गुड़ 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 होने लगा है। ममता दीदी धैर्य रखो, सिर्फ नाम काटना नहीं, भाजपा सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकालने का। आपके बंगाल में ये बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है, किसकी जिम्मेदारी है? ये हुमायूं कबीर और ममता एक ही थैले के चट्टे पट्टे है, चट्टे पट्टे है। हुमायूं कबीर को योजना पूर्वक बाहर भेजकर बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी ने किया है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी न आए। ममता दीदी आप चिंता मत करो, इस राज्य का हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जान चुका है, इस बार आपकी विदाई तय। अगर ममता बनर्जी सीए का विरोध न करती तो एक एक बांग्लादेशी शरणार्थी को आज नागरिकता मिल गई हो। हिंदू शरणार्थियों को कहने आया हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर भाजपा सरकार है, एक भी हिंदू शरणार्थी की नागरिकता नहीं जाने वाली। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা রায়দিঘি সহ এদিন রাজ্যের 5 জায়গা থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু করে বিজেপি। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শেষ হবে 10ই মার্চ, তারপর 14ই মার্চ ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর সভা। নিউজ 18 বাংলা। টার্গেট 26, টার্গেট তপশিলি ভোট। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাতিয়ার করলেন কেন্দ্রেরই তথ্য। তাঁর দাবি, তপশিলীরা সব থেকে বেশি অত্যাচারিত বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে। তপশিলীদের মন জয়ে কর্মীদের রোডম্যাপ বাতলে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো তপশিলি জাতির মানুষের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ, নির্যাতন বা আক্রমণাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে 1 নম্বর স্থানে রয়েছে যে রাজ্য বা প্রদেশ, তার নাম উত্তরপ্রদেশ। এই তথ্য আমার নয়, এই তথ্য অমিত শাহের মন্ত্রকে। ভোটের বাংলা সরগরম, তৃণমূলের নজরে রাজ্যের এসসি এসটি ভোট। রাজ্যের এসসিদের জন্য সংরক্ষিত আসন 68টি, এসটিদের জন্য 16টি, অর্থাৎ মোট 84টি আসন এসসি এসটিদের জন্য সংরক্ষিত। 2021-এ এই 84টি আসনের মধ্যে বিজেপি পায় 39টি, তৃণমূল 45টি। 24-এ বিজেপির আসন সংখ্যা কমে হয় 36টি, তৃণমূলের বেড়ে হয় 48টি। অর্থাৎ এ রাজ্যে এসসি এসটি সংরক্ষিত আসনগুলিতে বিজেপির থেকে এগিয়ে তৃণমূল। তবে ব্যবধানটা বেশি নয়। এবার তৃণমূলের টার্গেট এই ব্যবধানকেই আরো বাড়ানো। তাই অভিষেক দিন বোঝানোর চেষ্টা করলেন বিজেপি মানেই এসসি এসটিদের জন্য বিপদ। এর জন্য তিনি অস্ত্র করলেন কেন্দ্রের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য। তপশিলি জাতির মানুষের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ, নির্যাতন বা আক্রমণাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে 1 নম্বর স্থানে রয়েছে যে রাজ্য বা প্রদেশ, তার নাম উত্তরপ্রদেশ। 2 নম্বর স্থানে রয়েছে রাজস্থান, 3 নম্বর স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। জনজাতি মূলবাসীদের ক্ষেত্রে আপনাদের উদাহরণ দিই, এই তথ্য আমার নয়, এই তথ্য অমিত শাহের মন্ত্রকের। 1 নম্বর স্থানে রয়েছে মণিপুর, 2 নম্বর স্থানে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশ, 3 নম্বর স্থানে রয়েছে রাজস্থান। দলিত, আদিবাসী, জনজাতি, মূলবাসী, তপশিলীদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার করে, নির্যাতন করে, আক্রমণ করে। তারা আর যাই হোক সমাজের বন্ধু হতে পারে না। যার নেতৃত্বে হচ্ছে সেই কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন আম্বেদকরের নাম জপ করা এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে। প্রায় 84টি বিধানসভা এমন রয়েছে যেগুলো এসসি এসটি সংরক্ষিত। এই 84টি বিধানসভার দায় দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে যে এখানে একটা গ্রাম, একটা অঞ্চল, একটা বুথে যদি কেউ বিজেপির পক্ষে ভোট দেয় তাকে গিয়ে বোঝাতে হবে যে বিজেপিকে ভোট দেওয়া আর খাল কেটে কুমির আনা এক। যে তপশিলি ভাইয়েরা, মায়েরা এক বুক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভোট দিয়েছিল, তারা দেখুক
এই বিজেপি তাদের কিভাবে অপমানিত করেছে। অনগ্রসর শ্রেণীর মন পেতে তৃণমূল 24-এ নয়া কর্মসূচি নেয়। তপশিলি সংলাপ। 24-এর লোকসভা ভোটের আগে এই কর্মসূচি শুরু করে তৃণমূল। 26-এ নতুন করে তাতেই শান SC/ST সংরক্ষিত কেন্দ্রগুলিতে প্রচার গাড়িতে যাবেন তৃণমূল কর্মীরা। SC/STদের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরবেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথীর মতো প্রকল্পগুলির গুরুত্ব বোঝাবেন। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের অভাব অভিযোগও শোনা হবে। রাজ্যে SIR-এ একাধিক মৃত্যু এবং হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। তপশিলি সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে এ নিয়েও প্রচার চালানো হবে। বিশেষ কিছু বাহন গাড়ির ব্যবস্থা করেছে দল। আপনারা আগামী 2 মাস প্রচার করবেন। কিছু বুকলেট দেওয়া হবে, আপনারা বিভিন্ন গ্রামে যাবেন, এলাকায় যাবেন। আমাদের যে সরকারের সাফল্য এবং বিজেপির ধারাবাহিক অত্যাচার SC/STদের উপর, এগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনাদের তুলে ধরতে হবে। প্রায় 84টি বিধানসভা এমন রয়েছে যেগুলো SC/ST সংরক্ষিত। এই 84টি বিধানসভার দায় দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে যে এখানে একটা গ্রাম, একটা অঞ্চল, একটা বুথে যদি কেউ বিজেপির পক্ষে ভোট দেয়, তাকে গিয়ে বোঝাতে হবে যে বিজেপিকে ভোট দেওয়া আর খাল কেটে কুমির আনা এক। যে তপশিলি ভাইয়েরা মায়েরা এক বুক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভোট দিয়েছিল, তারা দেখুক এই বিজেপি তাদের কিভাবে অপমানিত করেছে। নিউজ 18 বাংলা। যেসব বিধানসভা আসনে মুসলিম ভোট নির্ণায়ক ফ্যাক্টর, সেই সব আসনেই বিপুল সংখ্যায় নাম বিচারাধীন। রাজ্য জুড়ে বিচারাধীন 60 লক্ষের কিছু বেশি। এর 79%ই মুসলিম প্রধান কেন্দ্রে। তৃণমূল বলছে এইসব আসলে চক্রান্ত, আর বিজেপি মানতে নারাজ। তাদের দাবি অনেক হিন্দুর নামও বিবেচনাধীন। SIR-এর পরে প্রথম ভোটার তালিকা। 28শে ফেব্রুয়ারি প্রথম তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এই তালিকা অনুযায়ী রাজ্য জুড়ে 60,06,675 জনের নাম বিচারাধীন। এর 79%ই মুসলিম প্রধান কেন্দ্রের ভোটার। মালদার ক্ষেত্রে 2021 সালে সুজাপুরে বিজেপি ভোট পেয়েছিল 18,000। প্রতিহিংসা পরায়ণতা কাকে বলে? সেখানে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন একটা বিধানসভা থেকে 1,34,000, মানে 90% অফ দ্য বিধানসভা। আপনি বলে দিন না এই বিধানসভার মানুষ ভোট দেবে না, আপনি ঠিক করুন। রতুয়া বিজেপি ভোট পেয়েছিল 57,000, আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন 1,04,000। মালতীপুর বিজেপি ভোট পেয়েছিল 36,156, আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন 94,737। হরিশ্চন্দ্রপুর বিজেপি ভোট পেয়েছিল 49,000, আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন 91,000। মোথাবাড়ি বিজেপি ভোট পেয়েছিল 43,000, আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন প্রায় 80,000। যে একটা বিধানসভার 5%, 7%, 10% লোক নয়, 90% লোক আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন। আর এটা একমাত্র বাংলায় হচ্ছে। এ রাজ্যে 10টি জেলায় মুসলিম প্রধান কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা 40 থেকে 90% মধ্যে। এরকম আসন সব থেকে বেশি মুর্শিদাবাদে 22টি, দক্ষিণ 24 পরগনায় 11টি, উত্তর 24 পরগনায় 9টি, মালদায় 8টি, উত্তর দিনাজপুরে 7টি, নদিয়ায় 6টি, বীরভূমে 3টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে 2টি, হাওড়ায় 2টি, পূর্ব বর্ধমানে 2টি, কলকাতাতেও 2টি। এই 74টি বিধানসভা কেন্দ্র মুসলিম প্রধান, কারণ এই আসনগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা 40 থেকে 90% মধ্যে। সারা রাজ্যে যত নাম বিচারাধীন তার 79%ই এইসব কেন্দ্রের ভোটার। শুধু তাই নয়, 21শে এই 74টি মুসলিম প্রধান কেন্দ্রে বৈধ ভোটারের সংখ্যা ছিল 1,47,75,800। এইসব কেন্দ্রে এবার বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা 47,46,052, অর্থাৎ বৈধ ভোটারের প্রায় 32% বিচারাধীন। তাহলে কি দাঁড়ালো? পশ্চিমবঙ্গে 74টি বিধানসভা আসন মুসলিম প্রধান, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা 40 থেকে 90% মধ্যে। 21-এর ভোটে এই 74 কেন্দ্রের মধ্যে তৃণমূল জয়ী হয় 71টিতে, বিজেপি 2টিতে, ISF 1টিতে। এই 74 কেন্দ্রে বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা 47,46,052, যা ওই কেন্দ্রগুলির মোট বৈধ ভোটারের 32%। এবং এই 74টি মুসলিম প্রধান কেন্দ্রে যত ভোটার বিচারাধীন তা রাজ্যের মোট বিচারাধীনের 79%। এইসব তথ্য তৃণমূলের অভিযোগকে আরো জোরালো করেছে। তাদের দাবি মুসলিমদের নাম যে ইচ্ছে করে বাদ দেওয়া হচ্ছে, বিচারাধীন রেখে দেওয়া হচ্ছে, তা কমিশনের তথ্যে স্পষ্ট। বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন পরিকল্পিতভাবে
বেশ কিছু জায়গায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জায়গায় বিপুল সংখ্যক মানুষকে বাদ দিয়েছে পরিকল্পিতভাবে, যেমন সংখ্যালঘু এলাকাগুলোকে টার্গেট করে নেমেছে। আবার এই হঠকারী অপরিকল্পিত সিস্টেম এটা বুমেরাং হয়ে আবার হিন্দু কমিউনিটির উপরও চেপে গিয়েছে। সংবিধানে নির্বাচন কমিশন আছে, তারা একটা নিউট্রাল সংস্থা, সেখানে প্রত্যেকটা দেশের প্রত্যেকটা রাজ্যে এই এসআইআর হচ্ছে এবং এখানে যারা কাগজ নেই বা যারা নিজেদের মানে অনুপ্রবেশকারী যারা রয়েছেন, যারা রোহিঙ্গা রয়েছেন, যারা এখানে এসে দিনের পর দিন এসে তাদের অবৈধভাবে এখানে রয়েছেন, সেই সব লোকেদের কথা বলা হয়েছে। সেখানে আলাদা করে মুসলিম বা আলাদা করে হিন্দু বা আলাদা করে অন্য কারোর নাম বলা হয়নি। নিউজ 18 বাংলা। ভারতীয় হয়েও পরবাসে রুটি রুজি। এবার ভারতীয় নাগরিকত্ব থাকবে কিনা তা নিয়েই আশঙ্কা, কারণ দিনহাটার একসময়ের ছিটমহলের বেশিরভাগ বাসিন্দার নাম বিচারাধীন বলে অভিযোগ। আর এরই প্রতিবাদে সোমবার মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ। শনিবার প্রথম ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। কোচবিহারের দিনহাটার একসময়ের ছিটমহলের বাসিন্দাদের অভিযোগ, তালিকায় তাদের বেশিরভাগেরই নাম বিচারাধীন। সোমবার তারা বিক্ষোভ দেখান মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে। নাম তুলতে হবে, মানছি না, মানবো না। দিনহাটার মধ্য মশালডাঙ্গা, পোয়াতুরকুঠি, বাত্রিগাছ, একসময় এখানকার বাসিন্দারা ছিলেন বাংলাদেশের অধীনে থাকা ছিটমহলের বাসিন্দা। 2015 সালে ভারত বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় চুক্তি হয়। তারপর থেকে তারা ভারতের নাগরিক। ভোটার কার্ড আছে আধার কার্ডও, নিয়মিত ভোটও দেন। ভারতীয় হয়েও এখানকার বাসিন্দাদের রুটি রুচি পরবাসে। এবার তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব থাকবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা, কারণ স্থানীয়দের দাবি মশালডাঙ্গা, পোয়াতুরকুঠি, বাত্রিগাছ মিলিয়ে ভোটার প্রায় 14,000। প্রথম ভোটার তালিকায় এর মধ্যে প্রায় 9,000-এর নাম বিচারাধীন। 99% বিচারাধীন অবস্থায় আছে। আমার ছিটমহলবাসীদেরকে একটা খাবার দিয়ে মুখ থেকে কেড়ে নেওয়ার অবস্থা। কিছুদিন আগে আমাদের ভারতীয় পরিচয়পত্র দিয়েছে সরকার, সেই সরকার এই ছিটমহলবাসীদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাচ্ছে এখন এরা। সবে মাত্র 2015 আমরা ভারতের নাগরিকত্ব পেলাম ছিটমহলের লোক, কিন্তু এখানে দেখতেছি কিছু একটা ভাগাভাগি ব্যাপার হচ্ছে। আমাদের নামগুলো যখন শেখ টেকগুলো আছে সবগুলোতে সিল মেতেছে, বর্ম টর্ম বা অন্য কিছু, তো তাদেরকে দেখতেছি তাদের কোনো ক্লেম নেই। সাবেক ছিটমহলের যে বাসিন্দারা তাদের নামও বেশিরভাগই অ্যাডজুডিকেশনে আছে, সেটা আমি বলতে পারবো না, যেহেতু অ্যাডজুডিকেশন কেসগুলো এরপরে আমাদেরকে দেখতে হবে। যেভাবে আমাদের গাইডলাইন্স আছে বা সুপ্রিম কোর্টের অনারেবল কোর্টের যে অর্ডার আছে সেই হিসাবে এই জিনিসগুলো। কোচবিহার থেকে শুভঙ্কর সাহা, নিউজ 18 বাংলা। 21 বিধানসভা ভোটে জিতে তৃণমূল বিধায়ক, জয়ের মার্জিন ছিল কম। নাম বাদের সংখ্যা সেই জয়ের মার্জিনকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এর পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছে তৃণমূল, মানতে নারাজ বিজেপি। বিধানসভা ভোটে সবুজ ঝড়, বেশ কয়েকটি আসনে কম মার্জিনে জেতে তৃণমূল। এসআইআর এর খসড়া তালিকা এবং প্রথম ভোটার তালিকায় সেই জয়ের মার্জিনের থেকেও বেশি নাম বাদ গিয়েছে। যেমন পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন, 21-এ বিজেপির থেকে 623টি ভোট বেশি পেয়ে এই আসনটি জেতে তৃণমূল। খসড়া তালিকা এবং প্রথম ভোটার তালিকায় সেই দাঁতন থেকে বাদ গিয়েছে 9,983 জন ভোটারের নাম। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক আসনে তৃণমূল জেতে 793 ভোটে, এবার সেখানে 8,209 ভোটারের নাম বাদ। 21-এ জলপাইগুড়ি আসনে তৃণমূল জেতে 941 ভোটে, সেখানে বাদ গিয়েছে 18,386 জনের নাম। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল কেন্দ্র থেকে তৃণমূল জিতেছিল 2,386 ভোটে, এবার সেই আসনেই বাদ 6,719 ভোটারের নাম। 21-এর ভোটে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় আসন থেকে তৃণমূল জেতে 2,416 ভোটে, এবার সেই নারায়ণগড়ে বাদ গিয়েছে 12,851 ভোটারের নাম।
মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে 2471 ভোটে জয়ী হয় তৃণমূল। সেই আসন থেকে বাদ গিয়েছে 16,742 জনের নাম। তৃণমূলের অভিযোগ, চক্রান্ত করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছে। বিজেপির কথা মতো কাজ করেছে কমিশন, যাতে পদ্মপ্রার্থীদের জেতানো যায়। যেহেতু 2021 সালে ভোটে 3000 মার্জিনে জিতেছিলাম, বিজেপি সহজভাবে যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জিততে পারছে না, তার জন্য আজকে নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে মাইনরিটি 90% ভোটকে মাইনাস করে তারা ভোটে জেতার একটা সুপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা রেখেছে। কিন্তু মানুষ এই অন্যায় অবিচার কোনো মতেই মানবে না। এসআর নির্বাচন কমিশন করেছে বৈষ্ণবের এমএলএ, তিনি হচ্ছে পুরো ভয় ভীতিতে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। তাই জন্য তিনি আজকে এসব কথা বলছেন। কারণ হচ্ছে জিনিসটা করেছেন সেটা হচ্ছে প্রসেসের মধ্যে হচ্ছে, তারা বাদ পড়েনি। তারা যদি ঠিকঠাক ভবিষ্যতে কাজ দেখাতে পারে বা ঠিকঠাক যদি নিয়ম আছে সেই নিয়ম ফলো করতে পারে, অবশ্যই তাদের বাদ হবে না। বৈষ্ণবে এবার তৃণমূল কংগ্রেস বড় ভোট ব্যবধানে হারবে, তার জন্য আজকে এমএলএ এসব কথাবার্তা বলছে। নিউজ 18